What did you learn? You tell your name and then tell. My name is Chaitra, and in today's class I learned that the teacher herself has to be first, should be very active and should be motivated. Good. Active and motivated. That's what you learn. Next. Yeah. My name is Sandhya. My teacher is discipline of the class. Good. My name is Bhagyavati. This class study hard work. Hard work is important or smart work is important? Smart work is important. Yeah. You raised them. I am Reshma. I studied how to concentrate on more on children's. Yeah. Children, not children's. Children. Yeah. I am Harinakshi. Today's class I understood that a teacher must be role model to their children. Role model. So you should become role model. Next. Yeah. My name is Savita. How to encourage the children? Children, not children's. Yeah. Next. I am Cheeta. I got information in this class that we should give chance to children to ask questions. Okay. Next. Yeah. You have to be energetic. Yeah. Active. Next. I am Rajani. I studied today. The teacher must be healthy. You have to be physically healthy, emotionally balanced, intellectually smart, socially active, spiritually higher. Yes. So fivefold development. Yeah. I am Jairaj. I got that a teacher should have a confidence to teach. Confidence comes when you have got knowledge. Next. My name is Ashwini. I studied activity teaches in activity. Activity is more important so that goes inside their heart. Next. Who else? Who are all the people who did not say? What did you learn today? Told? Any other point? What did you learn today in the class? I learned something unique which is required in a teacher, something unique concepts or unique qualities what a teacher should have. What is the quality? The quality is like how not being very strict, not being very friendly, how to capture the minds of the students. You have to teach from manas. It's called effective and effective teaching. Knowledge should come. Do you think what I told you today is from my brain or from my manas? So when you teach from manas, it goes to manas. When it goes to manas, you will never be tired. If knowledge goes to your brain, you will become tired. Right? So the transformation of knowledge is from manas to manas. Most of the time teaching happens from buddhi to buddhi. It becomes boring. It will not stay there for longer time. Where do you keep your mother's picture? Buddhi or manas? So how much time it takes to recall your mother's picture? Instantaneous. What do you teach if they keep in their brain? It takes long time to recollect. It will not come. Instantaneously answer will not come. They will have to think. If it is in the manas, instantaneously will come. So you have to teach in the manas. That's what is required. Want to add something? What did you learn today? I understood that how to improve the students' character. Yeah, character improvement. Anything else? Motivate the students. Anything more? Yeah. In children's life, parents also very important. So parents like mother open eyes and they will interact with the children. Very good. Very good. Anything more? Anyone? You want to say? Yeah. Yes, the responsibility is very important in the education. Good. So we'll Title what we given to the today's session. come here. Stand here. Good afternoon to one and all. Our team has represented here the whole picture of today's session. We have titled this session as Curiosity, the Wick in the Lamp of Learning. Curiosity, the wick in the lamp of learning means that when we are curious to know things, it is the starting point to learn things. When we
when we start learning, curiosity naturally comes within learning. Then here are the certain pictures. We go through the start of the day is through the introduction session. I mean the welcoming of the guest. Sir, the today's dignitary and our madam and Who is our that? principal, sir. So sorry, our dignitary of the day, Dr. Shashi sir, and our madam, our chairperson, and our principal. All three are seated over here. And the next picture, the second one is where our today's resource person is telling us, showing us all some of the videos or some of the snaps of the where he has conducted such sessions of learning, and we are all curiously looking at it. And the fourth one, is the face-to-face interaction. One is telling that how the session was good, and the other one is explaining the session why the session was bad. And the fifth one where we at the end where we all sat together and framed the today's whole pic from morning from 10 o'clock to 1 o'clock. What all things happened here, that was the thing over here. That's previous. And one more thing was that actually it was numbered wrongly. And the sixth one was where each of them holding among self and how to tackle the problem. The main reason of doing this activity is how we will tackle the problems in different situations. So, and at the end of the day, all are happy going through all these sessions. Thank you. Good. Our heading is ways to change the style of teaching, how to change the style of teaching in the modern era. So, making a circle for solving every problem has a solution. Making a circle in a difficult way. So this will get an idea to solve the problem for the children. And the next one is a mathematical problem. So how to find out the number and craze of knowing in a simple way. And how to find out the number adding one line here and getting 545 plus add is equal to 550 the number. So it's a craze to knowing to solve the problem. And in third way, give some dots and arrange in these dots in a discipline order, get a picture. And the last one is creativity, find out in the circle. So children will get more creativity of their studies. The class is very good class and very important information get, and the more information get is discipline the classes and teaching. If you're not comfortable in English, you could speak in Malayalam. Your English is good, I'm not saying that. To others, I'm saying, yeah. Kannada. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು, ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇದರ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸಿನ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು. ಲೌಡರ್. ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. That is North Kerala style Kannada. Bangalore Kannada is not like this. You heard Bangalore Kannada? It's entirely different. Tumba gottayattu. Like that they will not tell. Okay. ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುತನಾಗಿ. Finished? Yeah.
This I will repeat 3 times on internet. I will cut it, edit it and put like this. Body language, very, very important for teachers. You must also become good, podium speakers. On a podium, on a stage, how do you present? You must become, that becomes a practice. ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Stand. Next. Go fast. From this today's class, I got many ideas. Mainly, how we can improve the one class, and when we doing the hard working, then only the students can improve. Then we can give many chances to students to make their activities and group activities, all this. Then only we can make one school as a better. Next. Louder better. ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം പറയിപ്പിക്കണം, ഉറക്കെ പറയാൻ. ഉറക്കെ പറയാം. നല്ല രീതിയിൽ ഐ ആം റെക്കോർഡിങ് ഇറ്റ്. ആ സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതാ വരുന്നത്, എൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നേ ഇല്ല. നല്ല രീതിയിൽ സർ ക്ലാസ് എടുക്കും. കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ പോകണം. Good. Next. Today we learned how we have to manage the class, how a teacher should perform in front of the students so that even the students get motivated to learn, and how we can build up the curiosity in the students to learn and achieve something in their life. Good. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ. In today's class, I studied how we can solve problem. That means tricky method we can, especially aesthetic. Next. തൻ്റെ നടപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ചേച്ചി, ബ്രേക്കില്ലാത്ത പോലെ പോകണ്ടേ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അറിയാത്തതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. കുട്ടികളെ എങ്ങനെയെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇനി കൈകാര്യം ചെയ്യും അല്ലേ? അവസാനം എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറയോ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട്? ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കുട്ടികളുടെ എങ്ങനെയാണ് ഭാവിയാണ് അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, എങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന്. To know how to solve a problem which is very difficult and how to create craze in students so that it will help them to bring a bright future. They'll become crazy. They will be crazy in particular subjects so that it will be students will get Every teacher has to become, which is your subject? physics. Physics. When you go to class, you must tell physics is the best subject in the world. Next geography teacher will say geography is the best. You have to sell your product. So each teacher should tell this subject is very important. We have to build craze in them so that That- it will be able to That you can do only when you have that spirit in you. Yes. Yeah? Good.
ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. One Kannada song. I know you sing songs, folk songs. ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ ಹೋಗಿ ಬಾನಂತವರಿಗೆ, ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ ಹೋಗಿ ಬಾನಂತವರಿಗೆ, ನಿನ್ನ ತವರೂರ ನಾನೇನು ಬಲ್ಲೇನು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗೆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲೆ ಬಾಲೆ, ತೋರಿಸುಬಾರೆ ತವರೂರ. Good. Next. In this class, we studied how to motivate the children in a better way. And if teacher will do the hard work, then only the students also will do the hard work. So, ടീച്ചർ ഹാർഡ് വർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, ഓരോ കാര്യത്തിനും അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ്, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ്, അപ്പോൾ അവരെ കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്വയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ഇസ് ദ ബെറ്റർ വേ ടു ചേഞ്ച് ദ ചിൽഡ്രൻസ് ക്യാരക്ടർ, ലൈഫ്, എവരിത്തിങ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ അടക്കിയിരുത്താം, അതിന് എന്തൊക്കെ ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നല്ല മനസ്സിലായി. ഡോക്ടർ ശശികുമാർ സാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദവും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അറിവ് നൽകുന്നതായിരുന്നു. പുതിയ പുതിയ രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ സാറ് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമുക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ് കിട്ടിയിരുന്നു. അതിലുപരി കൂടുതൽ അറിവ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചു. ഇനി കൂടുതൽ കുട്ടികളെ നമ്മളെ ഇതുപോലെയുള്ള രീതികൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. So we have suggested certain tips and techniques to improve classroom teaching and learning, and we hope we can implement all these in our classes. Good. Finished? Anybody else? Yeah. Good afternoon to all. Today's session, which was mainly concerned with the teaching, how the teaching system has to be, and how the teacher and the students, the gap, how to avoid that gap between a student and a teacher, and how to learn various things, and how to motivate the children by different techniques, and how to be disciplined in life. When teacher is disciplined, the same thing that even the students learn. It was really an informative session, and I thank today's resource person, Dr. Shashi sir, for giving us such a good session. And I think I'm very sure that it will be a energy full of spirit to start tomorrow's our academic year. I think it's really a very good and informative session. Anybody else? Finished? Thanks, Anna. Class പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടില്ല, ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പങ്കെടുത്തില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഓക്കെ ഐ ലൈക്ക് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഓരോ വർഷങ്ങൾ വരും, ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തു, മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യൂ, ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്ലാസ് റൂം, ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, പാരൻസ് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ സാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കലില്ല, ഞാൻ ടീച്ചറെ പ്രിൻസിപ്പലിനാരാക്കി ഞാൻ പുറത്ത് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഞാൻ നടത്തുകയാണ്. പക്ഷെ ഇന്നങ്ങനല്ല, സാർ ജ്യോതിഷനാണ്, MB ആണ്, LLB ആണ്, ISR ഉണ്ട്, എന്താ ഒരുപാട് കേട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെ സാർ എന്തൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് വിദഗ്ധ കഴിവുകൾ സാറിനുണ്ട്. മന്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് രാവിലെ വൈകുന്നേരം, എന്നാൽ സാറിനെ അറിയാത്ത മന്ത്രം എനിക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറിനോട് പഠിച്ചു, ഞാനും സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് സാറിന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീച്ചർമാർ നാളെ മുതൽ സാറിനെ പോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. കുട്ടികൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നല്ല കുട്ടികളാണ്,
പുസ്തകം കീറാൻ പാടില്ല, ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ലതായിരിക്കണം, റീഡിങ് സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നല്ല സ്മാർട്ടായിരിക്കണം, എന്നെ പോലെ. ഞാൻ കുട്ടികളിങ്ങനെ മുഷിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കാനും പാടില്ല. കുട്ടികൾ എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റാണ് ഇരിക്കണം, 2 കണ്ണും 2 ചെവി, ബോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് ആ വ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ചില കുട്ടികൾ ഞാൻ കണ്ട കുറേ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഡെമോ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോയിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സൈലൻറ്റ്, വെരി ഗുഡാണ്. ചില സമയത്ത് കുട്ടികളെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ അവരെ ബിസിനസ്, ടീച്ചർ ലെക്ചറിങ് ആക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ കുറേ ക്ലാസ്സിലാണ് കണ്ടത്, ഞങ്ങൾ ലെക്ചറിങ് ആക്കിയിട്ട് കുട്ടികളവിടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ക്ലാസ് റൂം. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയോ ആണ്, പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടുന്ന്. പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ മോള് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഗുഡായിരുന്നു, ഒരുപാട് നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തടുത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ടീച്ചേഴ്സ്മാർ കിട്ടാൻ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വർഷം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോയ റോസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഓരോ കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമോളും ഞാൻ ക്ലാസ് ടൈം എടുത്തപ്പോൾ അതും 2 കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ആ ടീച്ചേഴ്സ് വെരി ഗുഡാണ്, എന്താണ് ആ ടീച്ചർ കാണാത്തത് എന്ന്. അതും എനിക്ക്, പക്ഷേ എനിക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. എന്തോ ഞാൻ എടുത്ത സജഷൻ ആയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആക്കുന്നില്ല, പ്രിൻസിപ്പലാണ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇസ് ഗുഡോ ബാഡോ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ജോലി ചോദിച്ച് വന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലാണ് ഗുഡാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഗുഡായിരിക്കണം, കുട്ടികൾ നല്ല സ്മാർട്ടായിരിക്കണം, ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, പാരൻസിൻ്റെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയും, പല കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയും. അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് കുറവുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ ടീച്ചേഴ്സ് ആരെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അത് പ്രിൻസിപ്പൽ, അതെന്തോ പോരായ്മ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗെറ്റ് ഔട്ട്. സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഗേറ്റ് കീപ്പർ അവിടെ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫുൾ ടൈം വെക്കണം. പക്ഷേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരും. ചില സമയത്ത് ചില സാങ്കേതികമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് തന്നെ അറിയാം. ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ടീച്ചർ വന്നു, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പോയി, പിന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഷോപ്പ്. അഥവാ ഗേറ്റ് കീപ്പർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ല, ആസ് എ ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു വിഗ്രഹത്തിന് ഒരു മണിത ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു, അതിനെ കടിഞ്ഞ് നല്ലൊരു വിഗ്രഹമാക്കി എടുക്കേണ്ട പണിയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു ഒരു IAS ഓഫീസർ റിട്ടയർഡ് ആയാലും വിഷു കൊടുക്കില്ല, പക്ഷെ ഒരു ടീച്ചർ റിട്ടയർഡ് ആയി ഏത് സമയം കണ്ടാലും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചർ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ച് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അവർ ചില പഠിക്കണമെങ്കിൽ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ വിഷയം ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ സാർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എണിച്ച് നിന്നു, സാറിന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ആ സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനും പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു, സാർ നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞില്ല ടീച്ചേഴ്സിന്. പക്ഷെ ഞാനും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ 8:30 എത്തി രാവിലെ. സാർ ഇനി വരുമ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ വരുമ്പോൾ ലേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ 8:30 എത്തി രാവിലെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്തോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സാറിന് ഞാൻ വിഷയം ചെയ്യാൻ എത്തില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു ഫീലുണ്ട്. സാറ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് എടുത്ത് എണിച്ച് നിന്നു സാറിന്. ആ ഒരു ഇത് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ സോയ റോസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പോയപ്പോൾ അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സിനും. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയില്ല, കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ, എങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, മുതിർന്നവർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ, അച്ഛനമ്മ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, അച്ഛനമ്മ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിലത്തിരിക്കും, മോളിരിക്കില്ല, കാലിന് മോള് കാല് വെക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പണ്ടത്തെ ആ സിസ്റ്റമാണ്. എല്ലാ പാരൻസിനും വേണ്ടി അതാണ്. ന്യൂ ജനറേഷൻ അറിയാണ്, പക്ഷേ ന്യൂ ജനറേഷൻ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ പാരൻസ് വേണ്ടി എന്താ നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ, നല്ല ക്യാരക്ടർ, നല്ല കോൺടാക്ട്. പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില പാരൻസ് എൻ്റെ അമ്മക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്, അച്ഛനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, TV നോക്കുന്നുണ്ട്, ബുക്ക് എടുത്ത് ചാട് എഴുതുന്നില്ല, അടിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ. പക്ഷേ അതെന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കടമ ടീച്ചേഴ്സിനാണ്. എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സാഹചര്യം വന്നു, ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോവാം. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല, സാറിന് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ടീച്ചേഴ്സ്, സോറി. അപ്പം എന്തായാലും ഈ വർഷത്തെ അക്കാഡമിക് ഇയർ ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും പോവല്ലേ, ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ആക്കണം. ഇന്നലെ കൊച്ചു ടീച്ചേഴ്സിനെ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ബാക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് വിചാരിച്ചത് ക്ലാസ് റൂമിൽ പവർ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ കമേഴ്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ എന്താ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വെൽക്കം ചെയ്യുക. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ടീച്ചർമാർക്കും ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചർമാർ പുറത്ത് എന്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ കുട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അത് ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടതാണ് എന്തെന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതെനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് നാളെ റിപ്ലൈ ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ കിട്ടും, ഫോൺ വിളിക്കും. ചില പാരൻസ് ഫോൺ വിളിക്കലുണ്ട്, നല്ല ടീച്ചറാണ് മാഡം, ഈ വർഷത്തെ ഭയങ്കര നല്ല ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടണം. നിങ്ങളാണ് സ്കൂളിൻ്റെ തൂണുകല്ല് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഉണ്ടായാലല്ലേ കുട്ടികളുണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും. ഞാനൊരു ദിവസം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ സാരില്ല.